ನಮಸ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 250 self study problems on mathematics. Problem number 12. In the number 2478, what is the difference of the sum of the place values and the sum of the phase values of all the digits? Option A 1498, option B 2457, option C 4050, option D 3224. So in this number, what is the difference of the sum of the place values and the sum of the phase values of all digits? So in this number ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ದು ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. 8 ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್. 8 into 1 is 8. 7 is in 10th place, so 7 into 10 is 70. 4 is in hundreds place, so 4 into 100 is 400 place. 2 is in 1000 place, 1000 place. 2 into 1000 equal to 2000 place. So add these numbers, so we'll get 2478. After that, find out the sum of the face value of this digit. This number to digits na sum ಮಾಡಬೇಕು. So 2 face value is 2, 4 face value is 4, 7 face value is 7 only, 8 face value is 8. So 8 plus 2 is 10, 10 plus 7 is 17, 17 plus 4 is 21. So phase value, sum of the phase value of all the digits is 21. So difference ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹೈಯರ್ ನಂಬರಿಂದ ಲೋಯರ್ ನಂಬರನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್. 8 minus 1 is 7, 7 minus 2 is 5, 4, 2. So 2457. Option B is the correct answer. Next question number 13. LCM of 2 into 3 into 5 and 4 into 3 into 2. Option A 120, option B 30, option C 24, option D 60. So in these two numbers, find out the LCM. LCM is least common multiplier. So both the ಅಂದರೆ ಈ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? 2, and here 3, and here 4, and here 5. So multiply 2 3s are 6, 4 5s are 20. So multiply these two, we'll get 120. So option A is the correct answer. Solution ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, to find the least common multiple LCM of the two numbers given in their prime factorization forms, we will use the following method. First one, identify the prime factors and their highest powers in both the numbers. ಎರಡು ನಂಬರ್ಸಲ್ಲೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಿ LCM ಈಸ್ ದೆನ್ ಫೌಂಡ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಐದರ್ ನಂಬರ್. ದಿ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 2 into 3 into 5, ಬಿ ನಲ್ಲಿ 4 into 3 into 2. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ಸ್. ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2, in A, so 2 to the power of 1. In B, 2 to the power of 1. So highest power is 2 to the power of 1. Next, for the prime factor 3. In A, 3 power is 1. 3 to the power of is 1. In B, 3 power is 1. So highest power is 3 power of 1. For the prime factor 4, in A, 4 is absent. Okay, not present here. So ಹಾಗಾಗಿ in A 4 to the power of 0. Okay, not present ಅಂತ.
ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ 4 to the power of 1. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಈಸ್ 4 power of 1. ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 5 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಎ 5 to the power of 1. ಇನ್ ಬಿ 5 to the power of 0 because not present. 5 is not in this B. Okay, ಹಾಗಾಗಿ 5 to the power of 0. So highest power is 5 to the power of 1. Now we can compile the LCM using the highest powers. So LCM equal to 2 to the power of 1 into 2 to 3 to the power of 1 into 4 to the power of 1 into 5 to the power of 1. So we'll get, multiply these now together. So we'll get the LCM is 120. Okay. Otherwise follow this method also. Okay. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಆದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ 2 ನಂಬರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ n-1 ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, n-1 n-2 ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 3 ಪವರ್ ಆಫ್ n ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 5 ಇಲ್ಲ, 5 ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಆಯಿತು, ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. 5 ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ಇಲ್ಲುಂಟು, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಡಬಲ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೀವ್ ಇಟ್ಟು, ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆಯಾ ಸಿಂಗಲ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. How many times 7 is added to 8 to get the sum 92? Option A 8, option B 12, option C 15, option D 56. ಈಗ 7 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 8 ಜೊತೆಗೆ 7 ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, 7 ಅನ್ನೋದು ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆ್ಯಡಪ್ ಆದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 8 ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, 92 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. 7x equal to 8 shifted to this side, RHS side. 92 minus 8 is 84. Then x equal to 84 divided by 7 will get 12. Next 15th problem. HCF ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ highest common factor of 40, 50 and 60 is. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 14th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ B is the correct answer. Okay, 15th ಬರೋಣ. HCF of 40, 50 and 60 is option A 4, 5, 2, 4 into 5 into 2, option B 2 into 5 into 5, option C 2 into 5, option D 6 into 2 into 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 40, 50, 60 ಇದೆಯಲ್ಲ, LCM ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾಟ್ LCM, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 20s 40, 2 25s 50, 2 30s 60. ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ 25. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 0 ಅಥವಾ 5 ಇರಬೇಕು, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4, 5, 6 ಬಂತು, ಅಂದರೆ 5 4s 20, 5 5s 25, 5 6s 30. ಇಷ್ಟೇ ಕಾಮನ್ ಆಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಹಾಗಾಗಿ 2 into 5, therefore highest common factor is 2 into 5. So option C is the correct answer. Next 16th problem. 6 divided by 2 minus question mark plus 8 into 3 equal to 26. So option A 0, option B 1, option C 6, option D 26. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸಮ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. DB ಅಂದರೆ ಡಿವಿಷನ್ನು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದು ಮತ್ತು ಸಮ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 6 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2ನ ಫಸ್ಟ್
ಮಾಡಿದರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. 6/2 is 3. ಈ ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. 8 3s are 24, 26 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಮೈನಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ 3, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ 24. 24 + 3 is 27. 27 is shifted to RH side. So 26 minus 27 is -1. So here also minus question mark, here also -1 ಇದೆ. Minus minus get cancel. So then question mark place ಅಲ್ಲಿ 1 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. Result is 1. So option B is the correct answer. Next 17th problem. 0.3 plus 5/8 plus 4 minus 2/3 equal to, once again, 0.3 plus 5 divided by 8 plus 4 minus 2/3 equal to how much anta. Option A is 4.000, option B 4.258, option C 4.025, option D 0.4258. So first ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 0.3 ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, 5/8ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 8 ಇದೆ ಮತ್ತು 5 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರ್ಬೋದು. 8 6 48, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ 0 ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. 8 2s 16, ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 4, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರೀರಿ. ಸೊ 8 5s 40. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 0.625. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. minus 2/3, ಅಗೇನ್ 2/3ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 0.667 ಅಂತ, ಅಂದರೆ 666 ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದು 667 ಅಂತ, 0.667 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಸಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 18th. 5,742 minus 3,852 plus question mark equal to 6,535. Option A 4,635, option B 4,645, option C 3,059, option D 4,545. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆರಡನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 1,890 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6,535. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1,890 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು RHSಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4,645. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 19th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 19th. 1/2 ಅಂದರೆ ಆಫ್ 444 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2.22 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ 60, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ 80, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ 100, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ 200. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. 444 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.22 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 444 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.22 ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ 222 ಅಲ್ಲಿಗೆ 222 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.22 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 222 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2.22ನ 222 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ರೈಟಿಂದ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹೀಗೆ 1 2, ಹಾಗಾದರೆ 2 zeros ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 2.22 ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ 222 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ 100 ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 100. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 20. In a boat, 25 persons were sitting. Their average weight increased by 1 kilogram when one man goes and a new man comes in. The weight of the new man is 70 kgs. Find the weight of the man who is going ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ದೋಣಿ, ಅಲ್ಲಿ 25 ಮಂದಿ 25 persons were sitting. ಸೊ 25 persons ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವೆಯ್ಟ್, ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1 kilogram ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಗೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. 1 man goes ಆ್ಯಂಡ್ 1 man comes in ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಗೋಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ.
ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ 70 kg. ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ 70 kg ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫೈಂಡ್ ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಹಾಗಾದರೆ ಬೋಟಿಂದ ಹೊರಗೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ವೆಯ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಈಗ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಇನ್ ಎ ಬೋಟ್ 25 persons ವರ್ ಸೀಟಿಂಗ್. ಸೊ 25 ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರದ್ದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ 1 kilogram, 1 kg ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಗೋಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಗ 1 kg ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವೆಯ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ 70 kg. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 70 kg. ಹಾಗಾದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಫೈಂಡ್ ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ದು ವೆಯ್ಟನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊರಗೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೆಯ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ 50 kg, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ 45 kg, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 54 kg, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 42 kg. So answer for this problem, W1 it means average weight initially. So W1 ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಅವರದಷ್ಟು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 25 persons ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ 25 into W1. ಸೊ ಅದು ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ 25 persons ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಲೆಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಲೀವ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನ ವೆಯ್ಟನ್ನು ನಾವು W ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. W1 ಅಂದರೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ. W ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಹೂ ಲೀವ್ಸ್, ದಿ ಮ್ಯಾನ್, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಲೀವ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅವನ ತೂಕ W ಅಷ್ಟೇ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 24 persons ಇದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, 24 persons ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತೂಕದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 25 W1ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ -W ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ 24 persons ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆದರೆ ಸೊ ಇದು ಇದು 25 persons ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅವರ ತೂಕದ್ದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಮೈನಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಗೋಗಿದ್ದು. ವೆನ್ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಆಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ತೂಕ ಎಷ್ಟು, 70. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಾಗ 70 ಆಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 25 persons. ಈಗ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25%. ಅಷ್ಟು ಮಂದಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 25 persons ಬಂತು. ಇದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್, ಇದು ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25 personsದು ವೆಯ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಗೋದ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ, ಅವರ ತೂಕನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ಈ W1 ಇದೆಯಲ್ಲ, W1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು 1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, 1 kilogram ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು 1 kilogram ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ W ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 kg. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 1 more than ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ 25 into W1 ಪ್ಲಸ್ 25 into 1 is 25. ಈ LHS ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. -W ಈಕ್ವಲ್ ಟು 70 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ -70 ಬರುತ್ತೆ. -70 + 25 ಅಂದರೆ -45, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ದೆನ್ W ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 kg. ಹೊರಗೋದ್ನಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ KGದು ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 45 kg. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.